Hello everyone. Let us see question number 30. Two like-charged spheres of equal radius produce a repulsive force F. A neutral sphere of same size touches one charged sphere and then the other. Once removed, how much do the original two spheres now repel each other? See, the question is little bit lengthy, right? Two like charged spheres of equal radius. See, two like charged spheres. Like charged means here two spheres are there. Consider they are A and B. They having the equal charge Q. They produce a repulsive force because they are equal charges, right? They get repel each other. A neutral sphere of same size touches one charged sphere. This is the neutral sphere. C is considered as neutral sphere, which is also same size, but its charge is 0 initially. So it go and touches the spheres one by one. Once this neutral sphere go and touch the charged sphere A, and then it touches the charged sphere B. Once get removed after touching, how much do the original two spheres now repel each other ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The options are like this. Let us see how to solve this question. See, this is the image. I'm already told A and B are the two charged spheres contain same charge Q and Q, which is having separated by a distance D, and another one C is considered as neutral charge, neutral sphere. Neutral sphere. Okay, this contain the charge Q is equal to 0. Now, this neutral charge C go and touches the sphere A and B separately. Okay, first of all, here we use the Coulomb's law again. Coulomb's law. What is the formula of Coulomb's law? Coulomb's law tells about the force. F is equal to K Q1 Q2 by R square is the actual formula, but here same charges are there Q, so it becomes K Q square by D square because the distance is D here. Okay. First of all, here this neutral sphere C go and touch the sphere A. This is called first touch. In second time, this neutral sphere C go and touches the sphere B. This is called second touch. Okay. First touch. Initially ಏನಿತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಟಚ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿ it having the charge initially Q is equal to 0, right? Neutral sphere C ಗೆ starting charge Q equal to 0 ಇತ್ತು. Then it touches the sphere A. Touches sphere A. A ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. A ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q ಇದೆ. ಸೊ Q is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Q ಅಂದ್ರೆ Q equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇರೋದು it shares equally between them.
It shares equally between them. First, a neutral sphere C ittu, it having the charge 0. ಇದೇನಾಯ್ತು, it touches the sphere A. Before it touch, ಇದು A ಅನ್ನ ಟಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ A ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ Q is equal to 1, ಅಂದ್ರೆ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದು 0, ಇದ್ರದ್ದು Q ಸೇರಿ ಟೋಟಲಿ Q ಆಯ್ತು. So after touching, the total charge becomes Q. Once the C go and touches the sphere A, the total charge becomes Q. After touching, it get equally divided. Touch ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಆದಾಗ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ A. ಸೊ ಎಗೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, Q/2 ಆಯ್ತು. Q ಅನ್ನ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ Q/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ Q/2 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ Q/2. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ Q ಇರೋದು, ಸಿ ಹೋಗಿ ಎಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ Q/2 ಮತ್ತೆ Q/2 ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q/2 ಇದೆ. ಸೊ Q/2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು, Q ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, Q/2 ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ Q ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ Q/2 ಪ್ಲಸ್ Q. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3Q/2 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲಿ 3Q/2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 3Q/2 ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3Q/2 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3Q/4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3Q/4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ Q/2, ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸಿ Q/2, ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಿ 3Q/4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇದು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜು ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಡುವೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ನಂತರ Q/2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಅದೆರಡರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಆಗಿ 3Q/2 ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಡುವೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3Q/4 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕುಲಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. F is equal to ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ K(Q²/d²) ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ K(Q1Q2/d²). ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ K(Q1Q2/d² ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ, Q2 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿ. ಸೊ F is equal to K into Q1. ಎ ಗೆ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, Q/2 ಬಂದಿದೆ. ಬಿ ಗೆ 3Q/4 ಬಂದಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d² ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ F is equal to K(3). ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ K(Q²3
ವೇಟ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3q ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ 3q² ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 4 into 2 8 ಆಯ್ತು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d². ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. q/2 3q/4 becomes 3q²/8. k is constant, write it as it is divided by d². ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ f is equal to kq²/d² ಅಂದ್ರೆ ಏನು f. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ kq²/d². ಅದನ್ನ f ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 3/8 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3/8 f ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ 3/8 f ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. New force is 3f/8 or 3/8 f. Both are same. Hence, this is the correct answer. Thank you.